स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह किया कि वह कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का लाखों विद्यार्थियों के एससी स्कॉलरशिप के पैसे हड़पने के कांड में शामिल होने पर तुरंत बर्खास्त करे और अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एससी विंग की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गुलजार सिंह रानिके ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि उनके विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उन्हें रुपए के लिए स्पष्ट रूप से आरोपित किया है, लेकिन ऐसी स्कॉलरशिप के पैसे की 64 करोड़ की धोखाधड़ी, लेकिन पंजाब के सीएम उन्हें बर्खास्त करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने फिर से यह रिपोर्ट मांगी है कि सीएम उन्हें तुरंत बर्खास्त करे और केंद्र सरकार को प्राथमिकता से यह रिपोर्ट भेजे, क्योंकि यह कार्रवाई केवल ऐसे छात्रों को सांत्वना दे सकती है। उन्होंने कहा कि जो धर्मसोत को धोखाधड़ी के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, उनकी छात्रवृत्ति के पैसे से खेला जा रहा है। सब तो पहला तो थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੱਕ बड़े इंपॉर्टेंट इशू ते ਜਿਹੜਾ इशू पंजाब ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ जुड़िया है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिस इंस्टीट्यूशन ते हर पंजाबी दुनिया भर विच रहिंदे पंजाबी माण करते हैं ते हज़ारां लखां स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूशन तो पढ़ के दुनिया भर दे विच अज पंजाब दा, पंजाबियां दा ते आपदे परिवारां दा नां रोशन कर रहे हैं। उस इंस्टीट्यूशन ते मेरी मुराद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो है। उस इंस्टीट्यूशन ते किवें आरएसएस ते बीजेपी वालों एक ब्लेटेंट अटैम्प्ट, एक कोशिश की जा रही है कि इस इंस्टीट्यूशन ते कब्जा करके उथे आपदी सोच मुताबिक, आपदी लाइन ऑफ थिंकिंग मुताबिक, आपदे थॉट प्रोसैस मुताबिक किवें उथे एजुकेशन सिस्टम नूं चेंज करके पंजाब दे नौजवानों दा ते इस इलाके दे नौजवानों दा ब्रेन वॉश करके एक आपदा थॉट प्रोसैस उहदे विच पाया जावे। पंजाब यूनिवर्सिटी कली इस रीजन दी नहीं, इस मुल्क दी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ दे विचों एक यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 140 साल पुरानी यूनिवर्सिटी 1882 दे विच ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। लाहौर दे विच सी प्री पार्टीशन हुई। ये यूनिवर्सिटी लाहौर तो सिमले आई, सिमले तो हुशियारपुर आई, अल्टीमेटली चंडीगढ़ दे विच ये यूनिवर्सिटी इस्टैबलिश हुई। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, जिहड़ी यूनिवर्सिटी नूं आपां पंजाब दी शान भी कहने हैं, प्राइड ऑफ पंजाब इस यूनिवर्सिटी नूं कहा जाता है। 200 तो वध कॉलेजेस पंजाब दे इस यूनिवर्सिटी नाल एफिलीएटेड है ते जिवें मैं पहला कहा हज़ारां लखां कॉलेजेस स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी तो पढ़ के अज दुनिया भर विच इस यूनिवर्सिटी दे नां रोशन कर रहे। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी दे होण, चाहे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब, वो भी इस यूनिवर्सिटी तो इकनॉमिक ऑनर्स करके गए हैं। इस देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई है। मेरा कहने तो भाव दुनिया भर दे विच इत्थों पढ़ के स्टूडेंट्स ने नाम रोशन किया पंजाब ते पंजाबियां दा। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक विलखण कैरेक्टर सी, हज तक है, कैरेक्टर सी की कैरेक्टर है। इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी जिहड़ी एक डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड सिस्टम नाल जेड़े रिप्रजेंटेटिव्स की चोन करती है, वो रिप्रजेंटेटिव्स यूनिवर्सिटी के टीचर्स चों ते जेड़े फॉर्मर स्टूडेंट्स है उन्हां तो चुन के सैनेट ते सिंडिकेट का सिस्टम इस यूनिवर्सिटी विच चल रहा है। ये जिहड़ी यूनिवर्सिटी, जिवें मैं जिक्र किया कि प्रीमियर यूनिवर्सिटी है इस रीजन की, ते आरएसएस ते बीजेपी की बड़ी तिखी निगाह इस यूनिवर्सिटी ते हुण खासे समय तो टिकी हुई है। वाइस चांसलर डॉक्टर राज कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाए ते यूनिवर्सिटी दे विच आउण तो एक हैरानी की गल है, जिस दिन आपदा कार्यकाल संभालते हैं एज वाइस चांसलर द डे ही टुक ऑफिस, सब तो पहला आरएसएस के दफ्तर जाते हैं चार्ज लैण तो बाद, उत्थे मत्था टेक के आउंदे। ते सिस्टम की बनाता यूनिवर्सिटी का
कि सैनेट ते सिंडिकेट दियां मीटिंग्स कॉल करनियां बंद करतियां ते इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड बॉडी डिसीजनस लैन लग गए। समा निकलता गया, सैनेट ते सिंडिकेट की टर्म खत्म हो गई ते जिवें नॉर्म है टर्म खत्म होंदे सार फ्रैश इलैक्शनस कॉल कर दी है यूनिवर्सिटी, सैनेट ही कॉल कर दी है, वाइस चांसलर ने वो भी नहीं किया ते हुण एक सिंगल मैन शो बन के RSS ते BJP का उत्थे एजेंडा जिहड़ा है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अहम पोस्टां ते RSS बैकग्राउंड के बंदे ला के। पंजाब यूनिवर्सिटी चों हुण एक कोशिश की गई कि पंजाब दा कंट्रोल डायल्यूट कर दिए, एक तरह नाल PU चों पंजाब नूं कड्ढण दी साजिश की गई। ये साजिश की सी? 10 नवंबर 2020 नूं UGC पंजाब यूनिवर्सिटी नूं लिखदी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इहनूं लिआउण वास्ते गवर्नेंस रिफॉर्म्स यूनिवर्सिटी सजैसट करे। 8 फरवरी 2021 नूं वाइस प्रेजिडेंट जिहड़े चांसलर है इस यूनिवर्सिटी दे, वो 11 मैंबरी एक गवर्नेंस रिफॉर्म्स कमेटी बनाउंदे है, जिहदे विच 2 मैंबर पंजाब सरकार दे नॉमिनी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों नॉमिनेट किए जाते हैं। बाकी दे सारे मैंबर जिहड़े 9 है वो वख-वख दूसरियां यूनिवर्सिटीज़ तो ते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस तो है। पर हैरानी की गल, दुख की गल ते पीड़ा की गल यह है कि वो 11 मैंबरां चों एक सिंगल भी मैंबर इलैक्टेड सैनेट चों या सिंडिकेट चों नहीं पाया जाता। तुसीं ये वेख लो, किसी सूबे दे जे तुसीं कानूनां च रद्दो बदल करनी होवे, फेर बदल करनी होवे, उस सूबे की विधान तुसीं एक कमेटी बनाओ ते उस सूबे की विधान सभा चो उस कमेटी च कोई मैंबर ही ना पाओ तुसीं, ते फिर उहदे च कैरेक्टर की रह गया उस कमेटी का? मनशा तो थोड़ी साफ है कि फैसला तुसीं पहलां कीता होया है, 2 मैंबर पा ले पंजाब सरकार दे जिहड़े फिक्सड मैच तहत तुहाडे नाल हर इशू ते खेड रहे हैं ते आपदी रिपोर्ट दे के तुसीं रिपोर्ट लागू करनी चाहुंदे हो। इन्हां दी मनशा की सी, वो इस गल तो साफ हुई जदों आ रिपोर्ट है जिहड़ी ये रिपोर्ट इन्हां ने पेश की। ये रिपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चांसलर्स हाई लैवल कमेटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इन्हां ने ये रिपोर्ट की, जिहदे चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफैसर RP तिवाड़ी वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2 पंजाब सरकार के नॉमिनीज डॉक्टर जसपाल सिंह संधू वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ते श्री परमजीत सिंह DPI कॉलेजेस इहदे विच पाए गए। सो जदों इन्हां ने सबमिट की आपकी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट दियां 2 वड्डियां रैकमेंडेशनस जिहड़ियां, जिहदे कारण मैं ये गल अज तुहाडे सामने कर रहा कि एक बड़ा सिनिस्टर डिज़ाइन, एक बड़ी डूंगी साजिश पंजाब नूं पंजाब यूनिवर्सिटी तो वख करन दी, पंजाब दे नौजवानों नूं इस यूनिवर्सिटी तो वख करन दी एक बड़ी डूंगी साजिश की गई। और रैकमेंडेशनस की सी? 2 रैकमेंडेशन सी। एक रैकमेंडेशन तो यह सी कि पंजाब यूनिवर्सिटी नाल मोगा, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, हुशियारपुर इस बेल्ट चों जिन्ने जिलियां दे कॉलेजेस अफिलीएटेड पंजाब यूनिवर्सिटी नाल है, रैकमेंड किया गया कमेटी वालों कि इन्हां नूं पंजाब यूनिवर्सिटी नाल डिसअफिलीएट किया जाए ते पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद केवल खरड़ ते मोहाली तक सीमित करती कि इन्ने क दायरे च जिहड़े कॉलेज है उन्हां नूं रखे जाण। ये बहुत वड्डा धक्का पंजाब के नौजवानों नाल, पंजाब के एजुकेशन सिस्टम नाल, जिथे तुसी देखो 200 तो वध कॉलेज डिसअफिलीएट हो जाना, हज़ारां नौजवान इस यूनिवर्सिटी के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिहड़ी इहदी एजुकेशन सिस्टम तो वांझे हो जाणगे। मैं एक सवाल जरूर करना चाहना कि पंजाब के विद्यार्थियों तो पंजाबियों की यह महान विरासत जिहड़ी है ये क्यों खोई जा रही है? ये मेरा सवाल है केंद्र की सरकार नूं भी ते पंजाब की सरकार नूं भी। केंद्र की सरकार इस करके क्योंकि उन्होंने एक कमेटी बनाई ते इनू ड्राइव कर रहे हैं, पंजाब की सरकार तो इस करके क्योंकि पंजाब सरकार इस मुद्दे ते चुप्पी धारी बैठी है।
ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਡ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 15 ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ। 15 ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ RSS ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ VC ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ 36 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ VC ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 18 ਚੋਂ 15 ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ 13 ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ 10 ਨੋਮੀਨੇਟਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਇਲੈਕਟਿਡ, 3 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਤੇ 3 ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 18 ਚੋਂ 13 ਕਰਤੇ, 10 ਨੋਮੀਨੇਟਡ, 3 ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ। ਸੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਤੇ DPI ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ? 26/4/2021 ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਤੇ 26/4 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਰਸਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, hence I have not received the comments from the government and the process would take time. As and when the comments are received, the same would be conveyed to you in due course. ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ 10/5/2021 ਨੂੰ। DPI ਕਾਲਜਸ ਕਮ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ IAS ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 4 ਕਿਹਾ, 15 ਤੋਂ 4 ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ।
दूजी लिखते हैं कि 36 तो 18 तुसी क्या है वो कर लो, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ nevertheless the recommendations of the committee should be considered by the Senate of the university। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, 200 ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦੈਟ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਪਰ ਚਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖੋ ਖੇਡੀ। ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈਨੇਟ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਐ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ SOI ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ SOI ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SOI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ VC ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਚਾਂਸਲਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡਨਸ ਲਾਏ ਆ, ABVP ਤੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਵੀ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੀ ਵਾਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੌਸਟਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ SOI ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 24 ਹੋ ਗਈ 24 ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਵਾਇਬਲ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਫੋਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫੋਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू जी। आ जाओ सर, दफ्तर बैठा आ जाओ सर, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।